दाखविले त्या शिक्षण प्रथा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन विनम्र अभिवादन. वेलकम वेलकम वेलकम. The guest of honor have arrived. Give them a huge round of applause. नमन माझे सावित्री, आज आहे त्यांची जयंती, आज आहे त्यांची जयंती. नमन करे हम सावित्री को जिसने नारी शिक्षा की अलग जगाई, अज्ञान का अंधकार दूर करके ज्ञान की ज्योति जगाई, ज्ञान की ज्योति जगाई. Invoking the blessings of Almighty. So, I invite our today's choir group for prayer. स्त्रियांच्या शिक्षणाची खरी सावित्री तूच कैवारी, तुझ्यामुळेच शिकते आहे आज प्रत्येक नारी, आज प्रत्येक नारी. Are you excited to hear a melodious song? So welcome our choir group for a song. शिक्षिका नारी में माँ सावित्री फूले हैं, जिनसे नारी मान बढ़ा. नारी का तब तो हाल बुरा था उस युग में, ज्योतिबा फूले के सोने भाग बुना सावित्री ने. सबसे बढ़कर नारी है, तू कितने कष्ट उठाए हैं. प्रथम शिक्षिका नारी में माँ सावित्री फूले हैं, प्रथम शिक्षिका नारी में माँ सावित्री फूले हैं, जिनसे नारी मान बढ़ा. बहुत बड़े अपमान से ज्ञान दिया उन्होंने सबको, राह में अपनी चलते रहे. सबसे शिक्षित करके उन्होंने देश का नाम बढ़ाया है. प्रथम शिक्षिका नारी में माँ सावित्री फूले हैं, प्रथम शिक्षिका नारी में माँ सावित्री फूले हैं, जिनसे नारी मान बढ़ा. उनको ही क्यों हम भूले हैं, जिनसे नारी मान बढ़ा, उनको ही क्यों हम भूले हैं. प्रथम शिक्षिका नारी में माँ सावित्री फूले हैं, प्रथम शिक्षिका नारी में माँ सावित्री फूले हैं. Jai Hind to everyone. 3rd of January 2025. Today's day is Friday. Today's thought for the day is, let knowledge be a beacon that dispels the darkness of ignorance. It means knowledge is like a beacon light which dispels the darkness of ignorance. Thank you and have a good day ahead. Jai Hind everyone. Today's word is feminine. Means a person who supports or advocates for women's rights and equality, especially in areas such as education, employment and social status. The sentence is, Savitribai Phule is regarded as one of India's greatest for her efforts to provide education. Thank you. Everyone, do you know why today is special? Let us understand by significance of the day. So I invite Tejasvi to tell us today's. Jai Hind to all of you. Today's significance of the day is January 3rd, 2025 is celebrated as International Mind Boy Wellness Day. This day promotes the importance to take care of our both
mental and physical health. There are many ways to celebrate these days, such as eating healthy food, exercising, spending time in nature, and practicing mindfulness. Do you know, my dear friends, today is Savitribai Phule's Jayanti. She was a great social reformer, poetess, and educator. She was born on January 3rd, 1831 in Naigaon in Satra district of Maharashtra. Thank you and have a good day ahead. Updated with the latest happening, let us now read today's news headlines. So I invite Omraj to read and update us with today's happening. I am going to tell you short article about Savitribai Phule. Savitribai Phule, the wife of Jyotiba, became his life partner. In the true sense of the word, she became a teacher in the school founded by him. She continued to go to school even when raped and harassed by opponents. She campaigned against child marriage, forcible removing of hairs of widows by barbers. She even arranged for second marriages of unfortunate widows. She and her husband adopted an orphan boy and named him Yashwant. Her school was praised by Dadava Pandurang, who was school inspector. After the death of her husband, she continued his work. She presided the second session of Satya Shodhak Samaj at Saswat in 1893. She passed away in 1897 due to plague. Apart from being a social reformer and founder of women's education, she had creative talent. She wrote 2 books of poems. All the women of India grateful to her for lighting up the torch of the women's education. Thank you. Jai Hind to everyone. Today I am going to tell you a short story about Savitribai Phule. In 1848, when Savitribai was just a young girl, she was married to Jyotirao Phule, a progressive thinker and social reformer. Together, they shared the dream of improving the conditions of women and untouchable communities in society. Jyotirao believed that education was the key to social transformation and reform, especially for those who denied it. At that time, girls were not encouraged to go to school. Education was mostly reserved by men from higher castes. The oppressive caste system and gender inequality made it difficult for women to step outside their traditional roles. However, Savitribai, with her sharp intelligence and strong desire for social change, began to defy the norms. In 1848, after Savitribai learned to read and write with the help of her husband Jyotirao, she took a bold step. She was the first woman of India to start the school in Pune, Maharashtra for girls. The school was intently set up in a small room in Phule family's house. The school gradually began to attract the girls from poor and marginalized families. Savitribai taught them to read, write, and dream beyond the limitations set by the society. Her courage and perseverance inspired many other women to join the cause of education and reform. Savitribai didn't stop at just starting a school for girls. She went to establish more schools for girls. She was the first woman to start the school for Dalit children. Thank you and have a good day ahead. Thank you, Nandra. It's now time to test your knowledge with a quiz based on life of Savitribai Phule. So I invite Ayush to test your knowledge. Jai Hind to all my dear friends. Today I am here to ask you some GK questions. So, are you ready? So, first question is, when was Savitribai Phule born? Yes, absolutely correct. The correct answer is 3rd January 1831. Second, how year old was Savitribai Phule when she got married? Yes, absolutely correct. The correct answer is 9-year-old. Ayush, now it is time of amazing facts. So I invite Vivekanand to tell
Amazing facts about Savitribai Phule. Jai to everyone. Today's amazing facts are: first, Savitribai Phule was the first Indian female teacher. Second, fought against dowry, caste discriminations and gender inequality. Third, in 1848, the Savitribai and her husband Jyotirao Phule established the first Indian school for girls in Pune. Fourth, taught children and women from downtrodden like monks and mohors considered untouchables. Fifth, in 1852, the British as honored as the best teacher for her contributions to education. Thank you and Thank you, Vivekanand. Now, let us hear an inspiring speech by one of our talented girls. So I invite Bhumika to deliver a speech to us. तू धैर्याची मूर्ती, तू ज्ञानाई, तुझ्या ऋणातून कशी होऊन मी उतराई. मिळाला हक्क शिक्षणाचा तुझ्या कष्टामुळे, मिळाला हक्क शिक्षणाचा तुझ्या कष्टामुळे. आद्य आणि वंद्य तू आमची लाडकी सावित्रीबाई, आमची लाडकी सावित्रीबाई. ज्योती तू धैर्याची मूर्ती, तू ज्ञानाई, तुझ्या ऋणातून कशी होऊन मी उतराई. मिळाला हक्क शिक्षणाचा तुझ्या कष्टामुळे, मिळाला हक्क शिक्षणाचा तुझ्या कष्टामुळे. आद्य आणि वद्य तू आमची लाडकी सावित्रीबाई, आमची लाडकी सावित्रीबाई. आदरणीय व्यासपीठ, उपस्थित माननीय मुख्याध्यापक श्री मनोजजी सावळे सर, प्राथमिक विभाग मुख्य श्रीमती राणी सावंत मॅम, वंदनीय शिक्षक वर्ग आणि समोर उपस्थित असलेल्या माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी इथे उभी आहे एका महान स्त्रीच्या कार्याची आठवण करून देण्यासाठी. त्या स्त्रीचे नाव म्हणजे सावित्रीबाई फुले. सावित्रीबाई फुले फक्त एक व्यक्ती नव्हत्या, तर त्या विचारधाराची, परिवर्तनाची आणि ज्ञानाची मुहूर्तमेढ होत्या. त्या काळात स्त्रियांनी घराच्या बाहेर पाऊल टाकणे ही पाप मानले जात होते. त्या काळात सावित्रीबाईंनी एका विद्रोही दिव्याचा प्रकाश दाखवला. शिक्षणाचा दिवा. शिक्षण हे स्त्रीचे अधिकार आहे हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आणि सिद्धही केले. सावित्रीबाईंनी त्यांचे पती ज्योतिबा फुले यांच्या मदतीने मुलींची पहिली शाळा सुरू केली. त्या काळात लोक त्यांच्यावर दगडफेक करायचे, अपशब्द बोलायचे, पण त्या थांबल्या नाही. त्यांची हिंमत कमी झाली नाही, उलट ती वाढत गेली. सावित्रीबाईंनी सांगितले होते, शिक्षण हे तुमचं आयुष्य बदलण्याचं हत्यार आहे. त्या हत्याराचा वापर करा आणि अन्याय आणि असमानतेविरुद्ध लढा द्या. त्यांनी विधवा पुनर्विवाहाला प्रोत्साहन दिले, मुलींच्या शिक्षणाचा पाया रचला आणि प्रत्येकाला आत्मसन्मानाने जगण्यासाठी प्रोत्साहित केले. आजच्या या समाजात जेव्हा आपण सावित्रीबाईंची आठवण काढतो तेव्हा आपल्याला विचार करायला हवा, आपण त्यांचा वारसा पुढे नेत आहोत का? आपण आपल्या समाजात समानतेचं बीज पेरत आहोत का? त्यांच्या शब्दात सांगायचे तर, चला एकत्र या, शिक्षण घ्या, जागरूक व्हा आणि आपल्या समाजाला नवे रूप द्या. त्यांच्या विचारांनी, त्यांच्या कार्याने आपल्यालाही प्रेरित करावं. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून आपणही न्याय, समानता आणि शिक्षणासाठी आपले जीवन समर्पित करूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. थँक्यू भूमिका. मुलींना दिली सरस्वतीची सावली, अशी ही थोर माऊली, अशी ही थोर माऊली. सावित्रीबाई, तुमच्या कार्याला सलाम पावलो, तुमच्या कार्याला सलाम पावलो. फॉर युअर enjoyment and excitement and see happiness on your face, the part of our assembly is dance. So I request our talented students to perform a beautiful dance. स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की।
जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। पाटिल के जाने के बाद विधवा की जिंदगी जी इसका कैसे अपमान कर दो? तेरे हाथ में किताब देखी तो तेरे हाथ में रह गए। शिक्षा एक शक्ति जो सारी कमजोरी दूर करे। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। कितनी भी परेशानी इस समाज का हर बार हम सहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे अब अपने कदम, भारत के हर बेटी को बढ़ाते रहेंगे। जाने दे सिसकी कम, जाने दे इस पल की ये गुजारिश है, गिरना जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है, पानियों को रस्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। I request respected coordinator to come on the stage and inspire us with your motivational words. अज्ञानाच्या अंधकारामध्ये पिळलेल्या आणि 18 विश्व दारिद्र्य घेऊन जन्माला आलेल्या हरिजन, गिरिजन, अडलेल्या, लढलेल्या आणि वर्णव्यवस्थेच्या चक्रामध्ये पिळलेल्या अनाथ, दीन, दलित स्त्रियांना एकत्रित करून त्यांना शिक्षण देऊन उच्च पदापर्यंत नेऊन पोहोचवणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त मी प्रथमतः त्रिवार अभिवादन करतो. आदरणीय व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या शाळेचे प्रिन्सिपल आदरणीय श्री मनोजी सावळे सर, सावित्रीची लेक आदरणीय श्रीमती राणी सावंत मॅम, उपस्थित सर्व शिक्षक वर्ग, इथं जमलेल्या सगळ्या माझ्या मित्रांनो आणि उपस्थित सर्व सावित्रीच्या लेकींना मी सर्वप्रथम या ठिकाणी वंदन करतो आणि माझ्या भाषणाला सुरुवात करतो.
समाजानं शिकलं पाहिजे, समाजाची प्रगती झाली पाहिजे, समाजाने एकजूट होऊन शिक्षण घेतलं पाहिजे. पण या सर्वप्रथम अगोदर स्त्रियांनी शिकलं पाहिजे, हा उदात्त हेतू सावित्रीबाई फुले यांचा होता. पण करणार काय, समाजाच्या प्रगतीचं एक चाक आकाशामध्ये होतं, तर एक चाक मातीमध्ये, चिखलामध्ये, म्हणजे अज्ञानाच्या अंधकारामध्ये रुतून बसलेलं होतं. या चाकाला जर परावर्तित करायचं असेल, या चाकाला जर दिशा द्यायची असेल, तर या चाकाच्या आऱ्या फिरवणं खूप महत्वाचं होतं. परंतु चाकाची एक आर जरी फिरवली तर चाक परावर्तित होतं. म्हणून तर क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी या चाकातील शिक्षण नावाची एक आर फिरवली आणि खऱ्या अर्थाने समाजामध्ये परिवर्तन व्हायला सुरुवात झाली. मित्रांनो, सावित्रीबाई फुले ही काही व्यक्ती नाहीये, सावित्रीबाई फुले ही एक विचारधारा आहे. खऱ्या अर्थानं सावित्रीबाई फुले यांनी या समाजाला सगळ्यात मोठी जर कोणती देणगी दिली असेल तर भकास मोठी शेपूट गाळत मातीमध्ये मिसळलेल्या बिना बटनाच्या चड्डीच्या रद्दीच्या रत्नांना एकत्रित करून सावित्रीबाई फुले यांनी त्यांना नाहू धुऊ घातलं, खाऊ पिऊ घातलं आणि समाजाच्या उच्च पदापर्यंत जर कोणी नेऊन पोहोचवलं असेल तर त्या म्हणजे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आहे. खऱ्या अर्थाने ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. परंतु मित्रांनो, हा संघर्ष एवढा काही सोपा नाही. कोणत्याही कार्य करण्याकरता अगोदर स्वतःपासून सुरुवात करावी लागते, स्वतःच्या घरापासून सुरुवात करावी लागते. आणि ही गोष्ट लक्षात घेऊन महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी अगोदर सावित्रीबाई फुले यांना शिकवायला सुरुवात केली. सावित्रीबाई फुले यांनी काही चार भिंतीच्या आतमध्ये शिक्षण घेतलं नाही. सावित्रीबाई फुले यांची शाळा म्हणजे निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये, एक प्रकारचं भिंतीच्या पलीकडची शाळाच म्हणा, एक प्रकारचं निसर्गाच्या वातावरणामध्ये घेतलेला आनंदाने शिक्षणच म्हणा. सावित्रीबाई फुले यांच्यासाठी ही माती, ही जमीन पाटी झाली. आजूबाजूला पडलेलं गवत हे सावित्रीबाई फुले यांच्यासाठी लेखणी म्हणून उभा राहिलं. आणि खऱ्या अर्थाने सावित्रीबाई सुशिक्षित झाल्या, शिक्षित झाल्या. एवढंच नाही तर अखंड भारतातील स्त्रियांना शिक्षण देण्याकरता तयार झाल्या. पुढे बोलून ते सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. Now at last, I invite Shivan to tell word of thanks. I extend my heartfelt thanks to our respected principal and academic head, Mrs. Rani ma'am, for gracing the occasion with presence and for their constant and encouragement and support. I am deeply grateful to our teachers, especially who played a key role in organizing the assembly, like the class teacher, the music teacher, and dance teacher, for their valuable guidance and efforts in making this assembly a memorable one. राष्ट्रगीत माता की वंदे मातरम. जय जवान, जय किसान.